Today's question is, what is the dramatic significance of good angel and evil angel? Or discuss the role of good angel and bad angel in the development of the theme of Dr. Faustus. Or comment on the dramatic significance of the good angel and the evil angel in the Dr. Faustus. The good angel and the evil angel are very important figure in Marlowe's Dr. Faustus. They play a very important role to develop the theme of the play. To a large extent, they are external symbols of the internal conflict between good and evil going on in the mind of Dr. Faustus. ভালো ফেরেশতা এবং খারাপ ফেরেশতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মার্লোর ডক্টর ফস্টাসের মধ্যে। তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মূল আলোচনা তৈরির ব্যাপারে। বিশদভাবে তারা বাহ্যিক প্রতিবিম্ব, ভিতরে যে দ্বন্দ্ব যা ডক্টর ফস্টাসের মস্তিষ্কে খেলা করে। In spite of being an erudite scholar, Faustus wanted to gain superhuman power by exercising black art of magic. When Faustus makes up his mind to exercise black art of magic, discarding God and Christianity, he feels a pang of conscience. At that time, the good angel and the evil angel make their first appearance on the stage to exert influence over him in their own ways. Here the good angel urges Faustus to shun the black art of magic and the read scripture, but the evil angel scores a victory by tempting Faustus with the assurance that by mastering black art of magic, Faustus will be lord and commander of the elements. শুরুতেই বিদ্বান বুদ্ধিমান ফস্টাস হিংস্র ক্ষিপ্ত হয়ে অর্জন করতে চায় সর্বময় শক্তি কালো জাদুর দ্বারা। যখন ফস্টাস প্রস্তুত হয় মস্তিষ্কের দ্বারা কালো জাদু চর্চা করতে, সে তখনই প্রত্যাখ্যান করে ঈশ্বর এবং খ্রিস্টানিটি। তার বিবেক ক্ষুনিকের একটা যন্ত্রণা অনুভব করে। সে সময় ভালো ফেরেশতা এবং খারাপ ফেরেশতার আবির্ভাব ঘটে মঞ্চে এবং তারা তাদের পথে আহ্বান করে ফস্টাস। এখানে ভালো ফেরেশতার আবদার, ফস্টাস বর্জন করো কালো জাদু এবং পড়ো ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু খারাপ ফেরেশতা সাফল্যের মায়াজালে প্রলব্ধ করতে থাকে ফস্টাসকে। সে সাথে সে আশ্বাস বাণী দেয় যে সে যদি কালো জাদুর মালিক হয়, সে মালিক হবে ঈশ্বর এবং আদেশকারী যে কোনো বস্তুর। টার্নিং এ ডিফ ইয়ার টু good angel, Faustus surrenders his soul to Lucifer for a voluptuous life of 24 years. After having signed the deed, once again he feels the prick of conscience. He is torn between good and evil. At that time, the good angel call upon him to repent. Yet God will pity thee, but the evil angel threatens him with the remark, thou art a spirit, God cannot pity thee. Thou Faustus retains some hope of repentance. The evil angel hits the last hammer to break the faith of Faustus, as he declared, I but Faustus never shall repent. একটা গভীর মনোযোগ ঘুরছিল ভালো আত্মার দিকে। ফস্টাস সমর্পণ করে তার আত্মা লুসিফারের কাছে 24 বছরের উচ্চাভিলাষী এবং সর্বময় ক্ষমতার জীবনের বিনিময়ে। চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করার পরে সে আবারও একবার সজ্ঞানে ছুঁচের খোঁচানির মতো অনুভব করে। সে সময় ভালো ফেরেশতা তাকে ডাকে অনুতপ্ত হতে। সে কাজে প্রভু ক্ষমা করবে না তাকে। যদিও ফস্টাস কিছু অনুতাপ করে, খারাপ ফেরেশতা প্রলব্ধ করে তার সর্বশেষ প্রলোভনে ফস্টাসের বিশ্বাস ভাঙাতে। সে পরিশেষে বলেই ফেলে, কিন্তু ফস্টাস কখনোই অনুতপ্ত নয়। Thus the good and evil angel appear in the play with their own symbolic significance, personifying the two aspects of Faustus' character. The former stands for order, virtue or goodness, and the latter represents the bizarre spirit of Faustus, his indomitable passion and desire. One stands for his conscience and the other his curiosity for unlawful thing. Hence, Harold Osborne has rightly observed, the
good and evil angel are really externalization of the two aspects of Foster's own character on the one hand, conscience on the other, that aspiration to the novel and romantic that lead to his downfall. তাই ভালো ফেরেশতা এবং খারাপ ফেরেশতাকে দেখা যায় এই নাটকে তাদের নিজ নিজ প্রতীকী গুরুত্বে মানব প্রতিমূর্তির দুটি আকারে ফস্টাসের চরিত্রের মধ্যেই। সেই অনুযায়ী সততা এবং পবিত্রতা শুরু এবং পরে আত্মিক নিচুতা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছায় সব অনিয়মতান্ত্রিক বস্তুর জন্য কৌতূহল জীবনের শেষ পতন। তাই হ্যারল্ড হ্যাসবর্ন সঠিকভাবেই দেখিয়েছে যে ভালো এবং খারাপ ফেরেশতা সত্যিই দুটি অতি প্রাসঙ্গিক দিক ফস্টাসের চরিত্রে, আরেকদিকে বিবেকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যা তাকে নিচে নামায়। এই প্রশ্নে ইম্পর্ট্যান্ট বা মনে রাখার মতো ভোকাবুলারিগুলো হচ্ছে এক্সটেন্ট বিস্তার করা, এক্সটার্নাল অপ্রাসঙ্গিক, কনফ্লিক্ট দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ, স্পাইট হিংসা বা হিংস্র, হ্যাটার্ড মাইল্ড, এরুডাইট বিদ্বান, লার্নার্ড স্কলারলি, এক্সারসাইজ প্রয়োগ করা, ডিসকার্ডিং প্রত্যাখ্যান, কাস্ট অফ গিভ আপ রিজেক্ট, পাং ক্ষণিকের জন্য যন্ত্রণা, মোমেন্টারি অ্যান্ড ভায়োলেন্ট পেইন, এক্সার্ট বল প্রয়োগ করা, পুট ফোর্থ স্ট্রাইভ ইনফ্লুয়েন্স প্রভাবিত করা, ডিস্টিংশন ডাইরেক্ট এফেক্ট, শান বর্জন করা, অ্যাভয়েড, স্ক্রিপচার্স ধর্মগ্রন্থ বা স্যাক্রেড রাইটিং, স্কোর্স সাফল্যাঙ্ক, টেম্পেটিং প্রলব্ধ করা, ইন্টাইস লিওর কুকর্মের প্রবৃত্ত করা, অ্যাসিওরেন্স আশ্বাসবাণী, সার্টিনিটি, মাস্টারিং মালিক আয়ত্ত করা, টার্নিং ঘুরানো, হ্যাঁ ইয়েস, ডিফ বধির কালা, সারান্ডেস সমর্পণ করা, ডেড কার্য, ইটস অলসো এ কাইন্ড অফ কন্ট্যাক্ট পেপার, ফ্রেক সরু ছুচালো জিনিস দিয়া বিদ্ধকরণ, কনসাইন্স বিবেক, টর্ন টেয়ার বিদীর্ণ করা, রিপেন্ট অনুতপ্ত হওয়া, রিগার্ড ফিল সরি, থ্রেটেন্স ভয় দেখানো, আমরা যাকে থ্রেট তো বলতে পারি, থ্রেটনেস, দাও যদিও ইভেন ইফ, অ্যাপেয়ার দৃষ্টি গোচর হওয়া, অ্যারাইভ বা সিন, সিগনিফিক্যান্স মানে এক্সপ্রেসিভ পার্সনিফাইং মানব প্রতিবিম্ব, অ্যাসপেক্ট আকৃতি, ফর্মার পূর্বের বা বিফোর ইন টাইম, বেজার নিচ মিন অল্পমূল্যের, ইনডোমটেবল মানে আদম্য, কিউরিসিটি কৌতূহল, আনলফুল অবাধ্য, ইল্লিগাল বা অবৈধ, এক্সটার্নালাইজেশন অপ্রাসঙ্গিক, অ্যাসপেক্ট বিভিন্ন দিক, অ্যাসপিরেশন অ্যাম্বিশন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সো আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই সবাই কমেন্ট করবেন। যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে বুঝবেন আমি স্টুডেন্ট, ভুল তো হতেই পারে, ভুল কার না হয়। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ।